सत श्री अकाल जी। द खालस टीवी देखने वाले देश दुनिया के साडे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। एमरजेंसी बुलेटिन दे नाल मैं हरशरण कौर। अज दे इस खास एमरजेंसी बुलेटिन दे विच तुहानूं अज दीयां सारियां वड्डियां ताज़ा ते अहम खबरां दसांगे। पंजाब तो अज कई वड्डियां अपडेट्स ने। सब तो पहला जीरा इलाके दे विच जिहड़ा इलाका वासियां दा पक्का मोर्चा लग्या होया शराब फैक्टरी दे बाहर, उस दे नाल जुड़ी सारी जानकारी तुहानूं दिंदे हां। जीरा इलाके दी मालबरोस कंपनी दी शराब फैक्टरी दे बाहर लंघे 5 महीने तो बैठे प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन दे वल्लों जबरी हटाए जाण दीयां खबरां दरमियान इत्थे श्री अखंड पाठ साहिब आरंभ कर दित्ते ने। इस तो पहला प्रदर्शनकारी लोकां दी नुमाइंदा जथेबंदी ने प्रशासनिक अधिकारियों दे नाल भी मीटिंग हुई ते इहदे विच थाणा सदर दे सारे अधिकारी मौजूद रहे ते शाम नूं मोर्चे दे 11 मैंबरी वफद नूं सीएम भगवंत मान ने भी मीटिंग दे लई सद लिया। दरअसल जीरा मोर्चे दे विच सरकार सख्त रुख अपनाउण दी अंदर खाते तैयारी दे विच लगी हुई है। प्रशासन दे वल्लों कीतीआं जा रहीआं तैयारियां इस गल दी गवाही भरदिआं ने। धरने वाली थां ते वड्डी गिणती विच पुलिस बल तैनात है। फैक्टरी दे 10 किलोमीटर दे घेरे नूं सील कर दित्ता गया। पिंड नूं जाण वाले हर राह ते पुलिस ने नाकाबंदी कर लई। सरकार दे 44 वड्डे अफसरां दी इत्थे ड्यूटी लाई गई है। फायर ब्रिगेड दे नाल-नाल एंबूलेंस ते जेसीबी मशीनां मौके ते मंगवा लईआं गईआं ने। टो करन वालीआं वैनां भी इत्थे पहुंच गईआं ने। मैडिकल टीमां नूं अलर्ट ते रखिआ गया। कहण दा भाव है कि 20 दसंबर दी सुणवाई तो पहलां अदालती हुकमां दे मुताबिक धरनाकारियों नूं इत्थों हटाउण दे लई खूब तैयारियां अंदर खाते हो चुकीआं ने ते हुण तां तस्वीरां भी सामने आ गईआं ने। इलाके दे लोक किसान जथेबंदियां समेत तकरीबन 146 दिनां यानी कि करीब 5 महीनों तो शराब दी फैक्टरी दे बाहर धरना दे रहे ने। किसानां मुताबिक फैक्टरी दे कैमिकल दे सिद्धा धरती दे विच जाण नाल इलाके दे 40 पिंड प्रभावित हुंदे ने। धरती हेठला पानी इन्ना क गंदला हो गया कि लोक भयानक बीमारियां दा शिकार हो रहे ने। कई थां तां जदों धरती हेठले पानी नूं कड्ढण दे लई खूह पुट्टिआ जांदा है तां उत्थों शराब निकलदी है। पुलिस और प्रशासन की पूरी कार्रवाई पंजाब ते हरियाणा हाईकोर्ट के हुक्म मुताबिक हो रही है, क्योंकि फैक्टरी के मालक ने इस धरने के नाल हो रहे नुकसान के खिलाफ पंजाब ते हरियाणा हाईकोर्ट का रुख किया सी। हाईकोर्ट ने सुनवाई करदे पंजाब सरकार नूं 20 करोड़ का जुर्माना भी लाया सी ते धरना खत्म करवाउण दे हुक्म भी चाढ़े सन। सरकार हरजाना तो सारा तार चुकी है। कंपनी नूं 20 करोड़ का हरजाना पर धरना खत्म करवाउणा सरकार दे वस नहीं रहा, क्योंकि इलाके दे लोग मर रहे ने ते जाना बचाउण खातर इत्थे बैठे ने ते जदों आम लोग जान बचाउण खातर लड़दे ने तां हाकमां नूं झुकना ही पैंदा है। इस तों पहलां पंजाब सरकार दी मॉनिटरिंग कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट दित्ती, पर हैरानी दी गल है कि इस फैक्टरी नूं क्लीन चिट दित्ती गई, जिस कारण लोकां दा रोस होर भी वध गया सी। पिंड वालिआं दे नाल-नाल संघर्ष कर रहीआं जथेबंदियां दा दावा है कि रिपोर्ट ते असल सच्चाई दे विच जमीन आसमान दा फर्क है। ओह तत्थां समेत सारा कुछ सामने रख चुके ने। तस्वीरां वीडियो सब कुछ सामने आ चुकिया है ते बड़ा अहम नुकता इस सारे मसले दरमियान यह है कि फैक्टरी दा मालक पंजाब दी एक वड्डी पार्टी दे नाल संबंध रखदा है, जिहड़ी अजकल पंजाब दे विच तीसरे नंबर दी पार्टी बन के रह गई है। अते इस धरने दे दरमियान ही संघर्ष कर रहे कुछ लोकां ने 4-5 की गिणती दे विच लोकां ने जदों पिछला विधान सभा दा सैशन सीगा, नवीं सरकार दा पहला सैशन, उस दरमियान वो पहुंचे भी सन विधान सभा दे बाहर। उन्होंने शांतमई प्रोटेस्ट करने की कोशिश भी की सी। नौजवानों ने इन्हां प्रदर्शनकारियों ने शहीद भगत सिंह वर्गी दिख भी अपनाई हुई सी। मुख मंत्री नूं मिल के मंग पत्र देना चाहुंदे सन, गंदला पानी लैके आए सन, पर उन्हां नूं इत्थे चंडीगढ़ दे विच विधान सभा दे बाहर उतरदे सार हिरासत विच लै लिया गया सी। इस दरमियान किरती किसान यूनियन ने भी शराब फैक्टरी के बाहर धरना ला के बैठे लोगों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने विरुद्ध सरकार नूं चेतावनी दी है कि साडी जथेबंदी इन्हां लोकां दे नाल डट के खड़ी है। जे सरकार जबर करूगी तां असीं पूरी शक्ति दे नाल इस अंदोलन दे विच कुद पवांगे। फरीदकोट दे पिंड बैबल कलां दे विच पिछले 1 साल तो चल रहे बेअदबी इंसाफ मोर्चे दा रोह होर भी भख गया है। वीरवार नूं धरनाकारी पीड़तां ने अमृतसर बठिंडा नैशनल हाईवे नूं दोवां पासिआं तो जाम कर दित्ता सी, पर देर रात मोर्चे की संगत ने गुरमता करके श्री फतेहगढ़ साहिब दे शहीदी जोड़ मेल नूं मुख रखदिआं होइआं 7 जनवरी तक हाईवे का एक पासा खोल दिता है। हालांकि मोर्चे ते पहुंचे कैबिनेट मंत्री फौजा सिंह सरारी ने भी राह खोलण की अपील की सी ते मोर्चे की अगवाई कर रहे लीडरां तो संगत तो 2 महीने का होर समां भी मंगिया सी, पर मोर्चे की संगत ने होर समां देण तो साफ इनकार कर दिता। इस दरमियान कुछ टीवी चैनलों ने भी खबरां चलाईआं कि मोर्चे ते सरकार दरमियान सहमति बन गई है, पर मोर्चे की अगवाई कर रहे नौजवान सुखराज सिंह न्यामीवाला ने इन्हां खबरां दा खंडन करदिआं स्पष्ट किया कि सरकार दे नाल किसी भी प्रकार की सहमति नहीं बनी है। सो बेअदबी कांड तो बाद भावें पंजाब की तीजी सरकार बदल गई है, पर हाले तक पूरा
ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰੇ ਗੋਲੀकांड ਦਾ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੀ 4 ਵਾਰੀ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿੱਚਿਆ। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਰੋਕੂ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਉਪ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਖਤੀਆਂ ਫੜ ਕੇ। ਦਰਅਸਲ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਉਪ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ 2 ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ। ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚਰਚਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਰੋਕੂ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੰਗਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਨੇ ਉਪ ਸਭਾਪਤੀ ਦੇ ਤਰਕ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਰਕ ਦੇ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਕੰਮ ਰੋਕੂ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੀਸ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 295 ਤੇ 295 ਏ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਵੀ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਘਵ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਵਾਉਂਦੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਉਧਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਜਾੜੇ ਗਏ 50 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਿਆ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਐਮਪੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਘਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਸੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮਦਦ ਲਈ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਉਲਟਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਦਿਖੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਜੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਝਾੜਾਂਗਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੈਲਟਰ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਛੱਤ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੂੰਜਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੂੰਜਦੇ ਨੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਜਾੜੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਟੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਫਰੰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀਰੇਸ਼ ਸ਼ਾਂਡਲੀਆ ਨੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸ਼ਾਂਡਲੀਆ ਨੇ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਦਸੰਬਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਰਅਸਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਲਾ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ 1985 ਵਿੱਚ ਹਵਾਰਾ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। 35 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹਵਾਰਾ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹਵਾਰਾ ਖਿਲਾਫ 2 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਕੇਸ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੇ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਵਾਰਾ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਲਈ 17 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਇਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੇਸ਼ ਸ਼ਾਂਡਲਿਆ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਕਲ ਸਟੈਂਡ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਰੇਸ਼ ਸ਼ਾਂਡਲਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਲੋਕਲ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਵੇ। ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2005 ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਟੇਟ ਵਰਸਸ ਕੇਸ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੀਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਠ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸ਼ਾਂਡਲਿਆ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਥਾਣੇ ਤੇ ਹੋਏ ਆਰਪੀਜੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਮਲਾ ਆਈਐਸਆਈ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 6 ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਰਪੀਜੀ ਅਟੈਕ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਨਾਬਾਲਿਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ 3 ਲੋਕ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਲੰਡਾ, ਹਰੀਕੇ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਮਿਲ ਕੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਅਜਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ। ਅਜਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਗਏ 6 ਮੁਲਜ਼ਮ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਰਹਾਲੀ ਆਰਪੀਜੀ ਅਟੈਕ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਟੈਰਰਿਸਟ ਮੋਡਿਊਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਗਵੰਡੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਫੋਰਨ ਬੇਸਡ ਹੈਂਡਲਰਸ ਦੇ ਥਰੂ ਨੂੰ ਬਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 6 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਵੀਅਤ ਏਰਾ ਦਾ 70 mm ਕੈਲੀਬਰ ਆਰਪੀਜੀ 26 ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਬੇਸਡ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਲੰਡਾ ਹਰੀਕੇ ਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ 2 ਹੈਂਡਲਰ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੱਤਾ ਨੌਸ਼ੇਰਾ ਪਨਵਾਦਾ ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੱਸਲ ਚੰਬਲ ਪਿੰਡ ਸਰਹਾਲੀ ਦਾ ਇਹ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਸੀਗੇ। ਅਜਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੋਡਿਊਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੈਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਗਵੰਡੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਤੇ ਲਖਬੀਰ ਲੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਰਰਿਸਟ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਉਹ ਇਸ ਮੋਡਿਊਲ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਸੀ। ਐਕਚੁਅਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਮੋਸਟਲੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੱਸਲ ਜਿਹੜੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਈਚ ਮੋਡਿਊਲ ਮੈਂਬਰ ਡਿਡਨਟ ਨੋ ਅਬਾਊਟ ਦੀ ਅਦਰ ਮੈਂਬਰਸ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਟਆਊਟਸ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਡੈਡ ਲੈਟਰ ਬਾਕਸ ਟੈਕਨੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਡੰਪ ਕਰਤੀ ਗਈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਫਟਰ ਸਮ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਗਾਈਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜਤੀ, ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਰਿਟਰੀਵਲ ਹੋ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਡਾ ਨੇ ਆਰਪੀਜੀ ਅਟੈਕ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੋਡਿਊਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆਰਪੀਜੀ ਦੀ ਆਈ ਸੀ ਹੈ ਮਰਹਾਨਾ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਪੀ ਤੇ ਜੋਬਨਪ੍ਰੀਤ ਜੋਬਨ ਨੇ ਰਿਟਰੀਵ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਰਿਟਰੀਵ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨੱਪ ਦਿਓ। ਸੋ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੋਰ ਫਿਗਰ ਹੋਏ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਫਿਗਰ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੈਗੇ ਉੱਥੋਂ ਨੇੜੇ ਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟ ਰਿਟਰੀਵ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ 8 ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੋਂ ਹੈਗਾ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਤਲਵੰਡੀ ਸ਼ੋਭਾ ਸਿੰਘ ਸਦਰ ਪੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟਲੀ ਬੋਥ ਦੀ ਅਟੈਕਰਸ ਡਿਡ ਨਾਟ ਨੋ ਈਚ ਅਦਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਹੈਂਡਲਰਸ ਨੇ ਸੈਪਰੇਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਔਨ ਦਾ ਡੇ ਆਫ ਦੀ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਲੰਡੇ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਲੰਡੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਟਾਰਗੇਟ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਬਾਰੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸਿਰਫ ਨੋ ਕਮੈਂਟਸ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਕਈ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖੁਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਖੁਦ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਵੀ ਸੀ। ਖੈਰ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਹੀ ਦੱਸਣਗੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਦੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜੀ ਵੀ ਆਰ ਇਨ ਟੱਚ ਵਿਦ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਥਰੂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੰਡਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਲੈਕਸ ਐਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੁਣ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਲਿਸ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਹੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਛੇਤੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ ਪਛਵਾੜਾ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ ਪੌਣੇ 8 ਵਰਿਆਂ ਬਾਅਦ 1 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕੋਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਐਨੇ ਲੰਬੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕੋਲਾ ਪਹੁੰਚਣ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖੁਦ ਕੋਲੇ ਦੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ 2 ਹੋਰ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੇ 2023 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 25 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕੋਲੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਏਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪਛਵਾੜਾ ਖਾਨ ਦੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗੀ, ਸੁਆਹ ਘੱਟ ਬਣੂਗੀ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਚਣਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਰਾਖ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਜੋ ਕੈਲਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਾਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ 29% ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਕੋਲਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉੜੀਸਾ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕੈਲਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਮਾਤਰਾ ਉਹ 41% ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਕੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਰਾਖ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜੀ। 1 ਸਾਲ 'ਚ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ PSPCL ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਜੀ ਇਸ ਕੋਲੇ ਦੀ ਖਾਣ ਦਾ। 1 ਸਾਲ 'ਚ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਿੱਧਾ ਬਚੂਗਾ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 3 ਸਾਲ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਖਦਾਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਕੇ ਕੋਲੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਉਂਦੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ 2049 ਤੱਕ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਲੇ 30 ਸਾਲ ਹਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਲਾ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਲਾ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਮੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੀ ਖਾਣ ਚੋਂ ਕੋਲਾ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਆਰ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਇਲਟੀ ਨਾ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਤੋਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਾਹ ਰਾਹੀਂ ਕੋਲਾ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸੇ ਖਾਣ ਚੋਂ ਕੋਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ PSPCL ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਜੀ ਇਸ ਕੋਲੇ ਦੀ ਖਾਣ ਦਾ। 1 ਸਾਲ 'ਚ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਿੱਧਾ ਬਚੂਗਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਲਾ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰੋ,
ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਚੋਂ ਮੰਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। 520 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੋਲਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਚੋਂ ਮੰਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਖਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ 1120 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ। ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ 70 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਰੋਪੜ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜਾਊਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਲਾ ਬਚੂਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਲਾ ਇਹ ਦੇ ਦਈਏ, ਉਹ ਕੋਲਾ ਮਹਿੰਗਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਸਤਾ ਦੇ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਲੈਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਘਟਾਵਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਫਦ ਦੇ ਨਾਲ 6 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਆਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਤਾਈ ਸੀ। ਅੱਜ 6 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਹੋ। ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਦਰਮਿਆਨ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੋੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬੈਂਚਾਂ ਅਤੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੀ ਭੁਗਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਰੋਪੜ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਤੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਚਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਭੰਨ ਤੋੜ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪੁੱਠੀ ਰਵਾਇਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਬੈਂਚ ਡਾਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਖਤ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ 24 ਅਕਤੂਬਰ 2000 ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪੰਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲਾਂ ਤੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਅਤੇ ਮਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੋਈ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ 8 ਜੁਲਾਈ 2009 ਨੂੰ ਫੇਰ ਇੱਕ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਬੈਂਚਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ 22 ਨਵੰਬਰ 2013 ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਹਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਰਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਚ ਲਾਏ ਜਾਣ, ਪਰ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਿਖੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਜ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਨੇ ਮੁੜ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18 ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ 9 ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਡਿਪੂ ਬੰਦ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਹੜਤਾਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਭਰਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਕਮਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਸ ਤਿੱਖੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਈ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 9 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 18 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਵੀ ਵਸੂਲੀ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ
ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਨਿੱਤਰ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਹੁਣ ਲੋਕ ਪਰਚੀ ਕਟਾਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪੜਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਸਤੀ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਜੀਤ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਸੇਵਨ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਫੜੇਗੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਇਨਾਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ 40 ਡਿਗਰੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲੀ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸਸਤਾ ਸੰਸਕਰਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘਰੇਲੂ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਿਕਲਪ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਹਤਮੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿੱਥੋਂ ਤੇ ਕਦੋਂ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਸਾਇੰਸ ਸਿੱਧ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਡੇਲੀ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਡਿੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਈ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਸਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕੱਢ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੋ, ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਜੌਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਫੌਜ ਦੇ ਕੈਂਪ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2 ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫੌਜ ਨੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਲਈ ਅਣਪਛਾਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਜਦਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫੌਜ ਦੇ ਸੰਤਰੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਣਪਛਾਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸਨ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 1991 ਦੇ ਪੀਲੀਭੀਤ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 43 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 10 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 43 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 302 ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਤਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਗੈਰ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੈਰ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਸੀ। ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਰੇ 43 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਈਪੀਸੀ ਧਾਰਾ 304 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫਰੰਟ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ 10 ਬੇਕਸੂਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ 12 ਜੁਲਾਈ 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਜਥਾ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਨਾਨਕ ਮੱਤਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬੱਸ ਰਾਹੀਂ ਪਰਤ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪੀਲੀਭੀਤ ਦੇ ਕਥਾਲਾ ਘਾਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੱਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਤੇ 11 ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ 11 ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 10 ਜਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਸ਼ਾਹਜ਼ਾਦਪੁਰ ਦੇ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਾਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 57 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ 10 ਦੀ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ 47 ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁ ਕਰੋੜੀ ਟੈਂਡਰ ਘੁਟਾਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੱਤਰ ਪੰਕਜ ਮੀਨੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੀਨੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਰੂਪੋਸ਼ ਸੀ, ਗਾਇਬ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਲਗਾਤਾਰ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਕਜ ਮੀਨੂ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜੇ ਸਰੈਂਡਰ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਕੇਸ ਦੇ
ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰੀਬੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੰਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਉਧਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ 24 ਘੰਟੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਫ੍ਰੈਂਕਾਈਜ਼ ਡੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਿਚਾਲੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 512 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 2028 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਏਜੰਸੀ ਫ੍ਰੈਂਕਾਈਜ਼ ਡੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ 412 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਵੇਗੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਨੰਦਿਤਾ ਮਿੱਤਰਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮੇਅਰ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਿਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਨੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਨਟੀਏ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਲਈ ਨੀਟ ਯੂਜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੌਮੀ ਯੋਗਤਾ ਕਮ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ 7 ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਾਂਝੀ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਐਡੀਸ਼ਨ 21 ਤੋਂ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਕਾਤ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਖਤ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਸੀਐਮ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਲੀਡਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਕੇਤ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਹੈ ਅਗਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਬਿਸ਼ਨ ਨਗਰ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੜਕੇ 4:30 ਵਜੇ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਰਾਜਵੀਰ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਤੇਲੂ ਰਾਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੈਂਟਰ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਮਕਾਨ ਵੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਢਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੀਹਾਂ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਲੈਂਟਰ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਨਾ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਫਰੀਕੀ ਮੁਲਕ ਗਾਂਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਫ ਸਿਰਪ ਦਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਾਂਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 4 ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਦੇ ਕਫ ਸਿਰਪ ਪੀਣ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ 4 ਕਫ ਸਿਰਪਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ WHO ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਡਨ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਈਆਂ 4 ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ, 4 ਕਫ ਸਿਰਪ ਨੇ, ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ 66 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਗਾਂਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲਰ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ WHO ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਪਲਾਇਰ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਖੁਦ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੇ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਿਜੇ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ 1971 ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਣੀ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਆਮਿਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਖਾਨ ਨਿਆਜ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੇ 93,000 ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਨਰਲ ਅਰੋੜਾ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਬਾਨੀ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਫੋਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ
ਪਾਕਿस्तान ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਚੰਗੇ ਗੁਆਂਢੀ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਕਿस्तान ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਹਿਲੇਰੀ ਕਲਿੰਟਨ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਸੱਪ ਪਾਲਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਸੱਪ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗਲੋਬਲ ਕਾਊਂਟਰ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਅਪਰੋਚ ਚੈਲੰਜ ਐਂਡ ਵੇ ਫਾਰਵਰਡ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਪੂਰਬੀ ਥਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਆਰਪੀ ਕਲਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਵਾਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਝੜਪ ਹੋਈ ਉਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉੱਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਸਥਿਰ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਕਲਿਤਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਪੀਪਲ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਤੇ ਕਈ ਬਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪੀਐਲਏ ਨੇ ਤਵਾਂਗ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਏਸੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਸਖਤ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਕਲਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਫੌਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੰਘਰਸ਼, ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਬਾਹਰੀ ਜਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਤਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਲਕ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਾਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 30 ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਣਅਧਿਕਾਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 50 ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 30 ਗਿਣਤੀ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਛਾਇਆ ਰਿਹਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੱਢਿਆ। ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵਿਜੇ ਸਿਨਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੁਕੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੱਬੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਨੂੰ, ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਾਰੂ, ਬਾਲੂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੰਗਾਮਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਾਮਲਾ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਾਫੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਪੀਓ ਮਰੋਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ दारू ਪੀ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਕਦੇ ਸੋਚਿਓ ਵੀ ਮਤ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ, ਖੂਬ ਕਿਹਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ दारू ਪੀਓ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੀਏਗਾ, ਗੜਬੜੀ ਪੀਏਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਲਤ दारू ਪੀਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮਰੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਪੂਰੇ 100 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਸਾਇਰਸ ਮਿਸਤਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਇਸਤਰੀ ਰੋਗ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਅਨਾਹਿਤਾ ਪੰਡੋਲੇ ਨੇ ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਟਾਟਾ ਸੰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਿਸਤਰੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੋਸਤ ਜਹਾਂਗੀਰ ਪੰਡੋਲੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਬੈਂਜ਼ ਕਾਰ ਪਾਲਕਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਿਆ ਨਦੀ ਦੇ ਪੁਲ ਤੇ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਡਾਕਟਰ ਅਨਾਹਿਤਾ ਤੇ ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਪਰਤ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਾਲਕਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਟਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅਨਾਹਿਤਾ ਜੋ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸਨੇ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਪੈਲਵਿਕ ਬੈਲਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਸਿਰਫ ਮੋਢੇ ਤੇ ਬੈਲਟ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਹੇਠਲਾ ਹਿੱਸਾ ਲਗਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬੈਲਟ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ ਨੇ। ਰੂਸ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਅਤ ਆਧੁਨਿਕ ਹਵਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਯਾਨੀ ਕਿ EU ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਰੂਸ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਉਧਰ ਯੂਕਰੇਨ ਨੇ ਰੂਸ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੋਲੋਦੀਮੀਰ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਸਮੇਤ ਸੀਨੀਅਰ ਯੂਕਰੇਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਕਤ ਲਾਪਰਵਾਹ ਹੋਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹਮਲਾ ਦੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਬੀ ਡੋਨਬਾਸ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀਵ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੱਛਮੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰ ਟੋਨੀ ਰੈਡਕਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੇ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਬੁਰੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰੂਸ ਇਸ ਵਕਤ ਗੋਲੇ ਬਾਰੂਦ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 3 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਬਾਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦੇ ਲਈ ਅਹਿਮ ਪਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤਿਕ ਹਥਿਆਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਹਾਈ ਥਰਸਟ ਸੋਲਿਡ ਫਿਊਲ ਮੋਟਰ ਦਾ ਪਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬਾਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਰੀਅਨ ਸੈਂਟਰਲ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕਿਮ ਜੋਂਗ ਉਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਰਾਕੇਟ ਲਾਂਚ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਫਲ ਪਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਾਲਕ ਖਾਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੈਲਸੀਨੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਰਮ ਹੋਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ 9 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵੇਰਾ ਫਾਰਮਸ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਪਾਲਕ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਲਕ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਰਟ ਰੇਟ ਵਧਣ ਅਤੇ ਨਿਗਾਹ ਧੁੰਦਲੀ ਹੋਣ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਪਾਲਕ ਖਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾਓ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਵੇਰਾ ਫਾਰਮਸ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹੀ ਕੰਪਨੀ ਜਿਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਲਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬੈਚ ਦੇ ਪਾਲਕ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਦੀਨ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੁਆਲਾਲੰਪੁਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 8 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਖਿਸਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 92 ਲੋਕ ਫਸੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 53 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਪੜੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਇਟਰਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਦਰਜਨਾਂ ਲੋਕ ਲਾਪਤਾ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਦਸਾ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸੇਲੰਗੋਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਵੇਰੇ ਲਗਭਗ 3 ਵਜੇ ਵਾਪਰਿਆ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਚਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਸਥਿਤ ਆਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਫਾਰਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਪ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਐਲਨ ਮਸਕ ਇਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਨਾਮਵਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼, CNN ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦ ਵਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਕਦਮ ਐਲਨ ਮਸਕ ਦੇ ਉਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਕਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਕੁਝ ਅਕਾਊਂਟ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਐਲਨ ਜੈਟ ਨਾਮ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਮਸਕ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਜਹਾਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੈਕ ਸਵੀਨੀ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੀ ਟਰਸਟ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੁਖੀ ਏਲਾ ਇਰਵਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਿੱਜਤਾ ਤੇ ਗੁਪਤਤਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਖਮ ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਦੇ ਮੀਸ਼ਾਲੀ ਮੈਸ਼ਬਲ ਦੇ ਮੈਟ ਬਿੰਦਰ ਅਤੇ ਫ੍ਰੀਲਾਂਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਰੋਨ ਰੂਪਰ ਅਤੇ ਟੋਨੀ ਵੈਬਸਟਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਗਏ। ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕੀ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਅਤੇ CNN ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਬੰਧ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਲਨ ਮਸਕ ਨੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।